केतेक आसन मध्य यह केवल सीमित नुहे शारीरिक व्यायाम ठारू यार स्थान बहु उपरे शारीरिक बौद्धिक मानसिक एवं आध्यात्मिकतार एक अपूर्व ये संगम हेउछि योग। भारतीय संस्कृति एवं योगी परंपरार सृष्टि होइतिले मध्य यह कौन से निर्दिष्ट धर्म सहित केवे भी जोड़ी है नहीं। शरीर आत्मा एवं चिंतन ये शक्ति को उद्बोधन करुथुबा ये योग आज जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्तंकर द्वारा संपूर्ण भाव में यह आज विश्व दरबार में आदृत हो पारि। योग पूर्वर मुख्यतः आम देश भितर सीमित होगी रही किंतु यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 मे मासरे दायित्व ग्रहण करिवार मात्र 6 मास मध्य योग को सारा विश्व में परिचित कराइवाई से सर्वप्रथमे मिलित जातिसंघ रे प्रस्ताव रखिथिले। विश्वर 177 देशर समर्थन सहित यही प्रस्ताव गृहीत होइतिला एवं 2014 डिसेम्बर मास 11 तारिख रे जातिसंघ प्रति वर्ष जून मास 21 तारिख को अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करने घोषणा मध्य करिथिला। यह भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्यर विश्वस्तरीय स्वीकृतिर एक ऐतिहासिक उदाहरण। आज पृथ्वीर प्राय सबु देश में कोटि कोटि लोक आग्रह और उत्साह सहित योग को निज जीवनर अंश भाव आज से माने ग्रहण कर यह प्रत्येक भारतीयंकर पई अत्यंत गर्व एवं गौरवर विषय। माननीय प्रधानमंत्री सर्वदा कहिसेंति जे योग केवल व्यायाम नुहे यह जीवनर एक पूर्ण दर्शन जहाँ मनीष को निज सह समाज सह एवं प्रकृति सह ये जोड़ी थाए। मु अत्यंत आनंदित जे आज ओडिशार समस्त जिले में लक्ष लक्ष लोक यही योग दिवस पालन रे सामिल होइछंती एवं आज मध्य आम यही कलिंग स्टाडियम रे ये पवित्र अवसर रे प्राय 15,000 रु अधिक आमे समस्ते योग प्रेमी एवं एठी प्राय ये भुवनेश्वर समस्त प्रशासनिक अधिकारी आम मंत्री परिषद सदस्य मान्यवर सांसद विधायकगण पूर्वतन सांसद विधायकगण एवं एठी उपस्थित विभिन्न एनजीओ सहित जोड़ी होइथिबा एवं विशेष करके भुवनेश्वरवासी हिसाब से जो माने नियमित भाव में विभिन्न स्थान रे पार्क रे विभिन्न जगार जो माने योग करुछंती आज समस्ते आज आम सरकार ये तरफ जिते बड़े आपण मान निमंत्रण करागला आपण माने समस्ते सहृदय सहित ये आसी उपस्थित होगी एक सामूहिक ये अंतर्जातीय योग दिवस अवसर रे कार्यक्रम रे सामिल हवा यह निश्चित भाव में अत्यंत ये आनंदर विषय। ये कौन से सहरांचल हो कि ग्रामांचल हो शिक्षानुष्ठान हो कि क्रीडानुष्ठान हो सरकारी कार्यालय हो कि सामाजिक अनुष्ठान सबुठारे योग प्रति लोकंकर अपूर्व आग्रह और उत्साह देखापी मिलूँ एवं धीरे धीरे योग प्रति लोकंकर भावना एवं यह निज जीवनर अंश भाव ग्रहण करने समस्ते प्रस्तुत होती एवं आजिर जो समस्या बहुल तथा आमे जेभली भाव में एक व्यस्तमय जीवन यापन भितर निज शरीर को उपेक्षा करवा अवहेला करवा एवं आमे रोग को निमंत्रण करवा भली अनेक जो गोटाए सिस्टम देके जाउछंती ताहा हमको अतिष्ठ करदे बा रोग भीतर को आमको टाणी नहीं जाउछि। ये भली अवसर रे आमे समस्ते अपूर्व आग्रह और उत्साह सहित आपण माने आज ये जोगरे जोग देवा एवं ये कार्यक्रम में सामिल होगा सहित ताकू नियमितता भाव में बजाय रखा ये काम को आम समस्ते करवा उचित। ये गण अंशग्रहण आम समाज में स्वास्थ्य चेतनार बुद्धि सकारात्मक जीवन शैली प्रति बढ़ुवा आकर्षण एवं सुस्थ जीवन यापन प्रति आम सरकार आग्रह को ये प्रमाणित करुछि। चलित वर्षर अंतर्जातीय योग दिवसर थीम होउछि योग फॉर हेल्दी एजिंग बा निरोग और सुस्थ जीवन पाई योग। आमर पवित्र ग्रंथ भागवत रे लेखा अछि मर्त मंडले देह बही देवता हेले भी मरई। तेणु जेकोसी प्राणी जन्म हेले तार मृत्यु तो सुनिश्चित अच्छी
କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ତା ସହିତ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା। ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଇଏ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ। ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ବୈଦ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏଣୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆୟୁର୍ବେଦର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, 20 ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କାରଣ ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଜାତିର ସୀମା ନାହିଁ। ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ମହିଳା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ ନିଜ ଜୀବନର ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇବା ସହିତ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ବୟସ୍କଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ନିରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଆଜି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଗଣ୍ଠିପାତ, ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଏକାକୀପଣ ପରି ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ଯୋଗ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେଉଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜ୍ଞାନ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମାଜର ଇଏ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ କମାଇବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଢ଼ାଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଘରେ ହେଉ, ବାହାରେ ହେଉ, ପାର୍କରେ ହେଉ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। Choose excellence. Choose Kripajal Engineering College. Admissions open for Diploma, B.Tech, M.Tech, MCA, MBA and PGDM. Apply now.